हाँ जी, KPS सिविल सेवावां दे विच असीं तुहाडा स्वागत करते हैं। ते अज है 8 अप्रैल 2022। रोजाना की तरह जिहड़ा खबरां दा सिलसिला शुरू करते हैं। सो अज की जिहड़ी भगती साडे सामने खबर आई है वो है संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल बारे। खबर की आई है कि मनुखी अधिकार परिषद इस दी गल करदे आ तां इस दे विच जिहड़ी रूस दी मैंबरशिप सीगी जिस दे विच इह 2020 दे विच इह जिहड़ा हैगा इह चुनिया गया सी उस नूं वीरवार नूं मुअत्तल कर दित्ता गया है जदों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मास्को दे विच संयुक्त राष्ट्र दी संस्था तो मुअत्तल करन दा मता पास करन दे लई भारत समेत 93 जिहड़ी है उस दे मुकाबले दे तहत जिहड़ियां 24 वोटां है इस संबंधी पाईयां गईयां सन। हुण देखो आओ असीं जाणदे हां संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार कौंसल बारे। संयुक्त राष्ट्र मनुख अधिकार परिषद है जिहड़ा यानी कि संयुक्त राष्ट्र दी यह एक संस्था हैगी है जिसका मिशन विश्व भर दे विच जिहड़ी मनुखी अधिकार है उन्हां नूं बनाए रखना, उन्हां नूं उत्साहित करना ते उन्हां दी सुरक्षा करना है। देखो इस कौंसल दे तकरीबन जिहड़े 47 मैंबर हैं जो खेतरी समूह के आधार पर 3 साल के जिहड़े कार्यकाल दे लई है उन्हां दी नियुक्ति हुंदी है, चुने जाते हैं। जो इस जिहड़ी ये कौंसल है इसका मुख्य जिहड़ा दफ्तर है वो जनेवा विखे है, स्विट्जरलैंड दे विच है। कौंसल है जिहड़ी वो संयुक्त राष्ट्र दे मैंबर राज्यां दे विच मनुखी अधिकारां दी उलंघना दे दोषां जिहड़े दोष हुंदे आ दोष पाए जांदे आ उन्हां दी जांच पड़ताल करदी है ते विषयगत मनुखी अधिकारां दे मुद्दिआं मसलिआं नूं हल करदी है। जिवें कि एसोसीएशन होगी जां असैंबली दी आज़ादी होगी, प्रगटावे दी आज़ादी, विश्वास जां धर्म दी आज़ादी, धर्म के प्रति अगर कोई टॉपिक हुंदा है, वाद विवाद हुंदा है उसते भी जिहड़ा हैगा आपसी सुलझाऊ विचार वटांदरा करके उसका सल्यूशन है जिहड़ा इस नाल कढिया जांदा है। कौंसल कढदी है औरतां दे अधिकार खेतर नाल संबंधित जां नस्ली जां घट गिणतियां दे अधिकार नाल संबंधित जिहड़ी है इन्हां समस्यावां दा हल अगर कोई समस्या जिहड़ी सामने आउंदी है इन्हां दा हल कीता जांदा है। देखो कौंसल दी स्थापना सीगी जिहड़ी ਉਹ 15 मार्च 2006 ਨੂੰ संयुक्त राष्ट्र जनरल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मनुखी अधिकारां दी उलंघना दे विच शामिल होने वाले जिहड़े मैंबर देशां नूं शामिल करन दे लई कौंसल दी सख्त आलोचना जिहड़ी ओह कीती गई है। देखो किसी भी समय जिहड़ी अजिही कौंसल है इसदे 1/3 मैंबर देशां दी बेनती ते मनुखी अधिकारां दी उलंघना जां एमरजेंसी नाल निपटण दे लई एक जिहड़ी सैशन है, एक मीटिंग दा सैशन, विशेष सैशन है ओह भी इस नाल संबंधित जिहड़ा हैगा उसदा ऑर्गेनाइज कर सकदा है, आयोजन कर सकदा है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 13 ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਹੈ। 8 ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ 7 ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਂਡ ਆਦਰਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਾਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ परिषदों बारे खबर यह है कि विरोधी धिर राष्ट्रीय जनता दल ने वीरवार नूं बिहार विधान परिषद दे विच अपनी गिणती विच सुधार करते हुए जिहड़ियां 4 अप्रैल नूं होईयां जिहड़ियां 24 सीटां दे विचों 6 सीटां ते जिहड़ी जित वो प्राप्त की है, हासिल कर ली है। हुण राज विधान परिषद की हुंदी है? राज विधान परिषद होगी जां विधान परिषद होगी जां संसद दी जिहड़ी है मंडली भारत दे इन्हां
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 168 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ MLC ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਪਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ 1/3 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ MLC ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1/3 ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਿਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1/3 ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6ਵੇਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਾਲਜਿਸ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 28 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਮਨੀ ਵਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣੇ ਮੰਚਨਬੇਲੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਦੀ ਬਾਰੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਅਕਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੰਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਕਪੁਰਾ ਤੋਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮਾਨਗਰ ਤੇ ਕਨਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਕੁਮਦਾਵਤੀ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾਵਤੀ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਚਿਕਬੁਲਾਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਮਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਨਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੀਲ ਹੈ ਚਿਕਨਾ ਯੱਪਨਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਮਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਨਕਪੁਰਾ ਤੋਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੈਂਡਵਿੰਡਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਹਮ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਉਡਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਡਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਲਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸਰੋ ਇਮੇਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। ਮਲਟੀ ਮੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।